नॉर्मल सेशन मध्ये मग मी आउट ऑफ बॉन्ड मध्ये जातो सर, इकडे वगैरे येतो, मग मी त्याच्याकडे इकडे तसं तो ह्याच्याकडे कंटिन्युअसली पाहावं लागेल ना. तारीख स्टुडंट आहे आता आजच्या लेक्चरला. सर मी तुम्हाला पाठवली सर्वांना. कशी पाठवली? पाठवली नाही नाही सर, तुम्हाला पाठवतो मी, टाकता ग्रुपवर. हां व्हॉट्सअप पाठवलं. ओके सर. सुरू झाले. सुरू झाले. एवढ्या तुम्ही बोला, जेवढं जास्त बोला तेवढं चांगलं आहे, तसं दिसतंय सगळं. Colligative properties. I think first one, relative lowering of vapor pressure. Second one, elevation of boiling point. Third one, depression of freezing point. And last one, osmotic pressure. Acharya colligative property. First one, relative lowering of vapor pressure. Second one, elevation of boiling point. Third one, depression of freezing point. And then last one, osmotic pressure. Previous lecture मध्ये I think relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point and depression of freezing point याच्याबद्दलची माहिती सांगितली. Relative lowering of vapor pressure मध्ये I think फॉर्म्युला बनवला होता. फॉर्म्युलाचं नाव होतं relative lowering of vapor pressure is equal to lowering of vapor pressure divided by vapor pressure of pure solid. मग याचाच फॉर्म्युला होता I think P1 raised to 0 minus P upon P1 raised to 0. मग याच्यात I think P1 into x1, P1 raised to 0 into x1. तो उसके बाद P1 कॉमन 1 minus x1 divided by P1 raised to 0. P1 get cancelled. And then 1 minus x1 is equal to x2. x2 म्हणजे mole fraction of, it's a mole fraction.
मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. आणि याच्यावर ही गोष्ट क्लिअर झाली होती की रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. त्याचा मिनिंग असा, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर is equal to x2 means n2 divided by n1 plus n2. त्याचा मीनिंग रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ प्रेशर कुणावरती डिपेंड आहे, नंबर ऑफ मोल्स वरती डिपेंड आहे. आपलं ठरलं होतं की कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्युशन which depends on number of solid particle, not on the nature of solid particle. म्हणजे एक गोष्ट क्लिअर होती की रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर काय कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. सेम इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आणि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला होता. तर इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू फॉर्म्युला आठवतं, डेल्टा टीबी T0 मायनस टी होता, आठवत असेल तर. सिमिलरली डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी मायनस T0 होता. त्याच्यामध्ये एक फॉर्म्युला बनवला होता सिंपल वाला, and that is delta TB is directly proportional to molality. Similar, delta TF is similarly directly proportional to molality. More delta TB is equal to what is the constant for elevation of boiling point, and that is Kb. Name of this Kb is the elevation of boiling point will T minus T0. Delta TB is equal to T minus T0. T minus T0. Boiling point वाढतो प्युअर. Yes. हे मानला होता. मग डेल्टा टीबी चा एक फॉर्म्युला होता, that is Kb into molality. Molality चा फॉर्म्युला number of moles of solute divided by volume of solution in mass of solute in kg. मग सिमिलरली फॉर्म्युला होता डेल्टा टीबी is equal to Kb into N2W2 divided by N2 into W1. It's a formula for calculating elevation of boiling point. Delta TB is equal to Kb W2 upon M2 W1. याच्यावरून आपण ना सिंपल मोलार मास ऑफ सोल्यूट काढण्यासाठी न्यूमेरिकल सॉल्व करायचं. त्यातले डेल्टा टीबी म्हणजे elevation of boiling point, Kb means molar elevation constant, so it is also known as ebullioscopic constant. याचं युनिट असतं Kelvin, kg per mole inverse. Okay. W2 it's a mass of solute. M2 molar mass of solute. W1 mass of solvent. Similarly, delta TF is directly proportional to M. So delta TF is equal to Kf into M. So delta TF is equal to Kf into N2 divided by W1. Similarly, delta TF formula become Kf into W2 divided by M2 into W1. It's a formula for calculating molar mass of solute in depression of freezing point. And last one, fourth one property चालली होती, त्याचं नाव आहे osmotic pressure. Osmotic pressure चालू असताना फर्स्ट थिंग आपण शिकलो होतो की व्हॉट इज मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Semi permeable membrane, it is a membrane which allows कुणाला अलाउ करतं ते, which allows only solvent particle and not if it is a tank. In this tank there is a semi permeable membrane. या membrane मध्ये या साइडला dilute solution आहे. It means that here is only solvent particles are present and here is concentrated solution. Solution means which contains solute plus solvent, both the things, दोन्ही गोष्टी येतात. सो अशा वेळेस कुणाला अलाउड करते फक्त सॉल्व्हंट पार्टिकल. सो सॉल्व्हंट पार्टिकल विल गोज फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट. सो फ्रॉम सॉल्व्हंट टू solution, this is part of solution, and this flow is a unidirectional. I think previous lecture ला झाला होता हा पार्ट. It's a unidirectional and this happens spontaneously. So the flow of solvent molecule through semi-permeable membrane, unidirectional and spontaneous. This process is known as osmosis. So osmosis is a process in which there is flow of solvent molecule unidirectionally, spontaneously in the part of from dilute solution to concentrated solution through using our semi-permeable membrane. This is
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. याच्यामधनं पलीकडल्या साईडला हे जे काही सॉल्व्हंट मॉलिक्युल आहेत त्या प्रोसेसला नाव दिलेलं आहे ऑस्मोसिस. आणि हे स्टॉप करण्यासाठी प्रेशर अप्लाय करावं लागतो ऑन दिस साइड ऑफ सोल्युशन. ऑन दी साइड ऑफ सोल्युशन, या साइडच्या सोल्युशन वरती एक फोर्स अप्लाय करावा लागतो, एक प्रेशर अप्लाय करावा लागतो. अँड दॅट प्रेशर इज नोन एज osmotic pressure. And this osmotic pressure is denoted by symbol. Yes, you are absolutely right, and that is pi. So pi आपल्याला शिकायचं आहे. So pi is a osmotic pressure. इथून पुढे आता it is not mathematical pi, it is pi from the chemistry, and this meaning of pi is osmotic pressure. This osmotic pressure will depend on some factor now. Osmotic pressure मध्ये एक सिंपल गोष्ट, and that was osmotic pressure pi. हा सांगण्यासाठी सुरुवातीला सायंटिस्टचं नाव आहे वन डॉफ. मग वन डॉफचे भरपूर लॉ आहेत. वन डॉफ फॅक्टर एक फॅक्टर आहे, इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल आय. मग वन टॉपचे लॉज आहेत, वन टॉप बॉयस लॉ, वन टॉप चार्ल्स लॉ, वन टॉप एवोगाड्रो लॉ. सो बिफोर दॅट वी मस्ट नो दी आयडिया रिलेटेड टू व्हॉट इज ऍक्च्युअली बॉयस लॉ, व्हॉट इज ऍक्च्युअली चार्ल्स लॉ, व्हॉट इज ऍक्च्युअली एवोगाड्रो लॉ. हे लॉज काय आहेत याची सुरुवातीला थोडीशी आयडिया असावी. सो मी सांगू शकतो की 11च्या स्टेट्स ऑफ मॅटर नावाच्या चॅप्टर मध्ये स्टेट्स ऑफ मॅटर, इट्स अ चॅप्टर स्टेट्स ऑफ मॅटर. इन देयर आर टोटल 5 स्टेट. त्या 5 स्टेट मध्ये फक्त एक स्टेट त्या चॅप्टर मध्ये शिकवली, अँड दॅट इज गॅस वाली स्टेट. सो गॅस वाला पार्ट जो आहे गॅस स्टेट, इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. सिमिलरली लिक्विड स्टेट वाला पार्ट इज taught in 11th as well as 12th वाला, आणि हे केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स मध्ये पण येतं. आणि प्लस सॉलिड स्टेट वाला चॅप्टर ऍक्च्युअली तो फर्स्ट चॅप्टर होता. याच्यामध्ये स्टेट्स ऑफ मॅटर कम्प्लीट होतात. सॉलिड असेल, लिक्विड असेल, गॅस असेल, तर त्यातली गॅस फिजिक्स शिकली होती. सो दिस ऑल लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, टी लॉ, गay-Lussac's law, these all laws are related to this one, and that is gas. गॅसशी रिलेटेड येतं. मग ते गॅसशी रिलेटेड स्टडी करताना ते लास्टली इक्वेशन बनतं. पण मी सुरुवातीला सांगेल की फॉर एक्झाम्पल PV is equal to nRT. It's a very famous equation, and I think this is known as it's a ideal gas equation. The ideal gas equation, this P stand for pressure. I think we have to measure this pressure in this one, ATM, that is atmosphere. Second, I think V is volume, and we have to measure this volume in liter, or also I can say that decimeter cube. I think this N is stand for number of moles, and it's a basic formula for number of moles, mass divided by molar mass. So unit of N, that is mole. What is R? R is a universal gas constant. It's not a gas constant, it's a universal gas constant, and whose value is 0.0821 atm liter per mole केल्विन. मी काय केलं, मी फक्त त्याला हा आर इथं पकडलाय, याचं युनिट आहे एटीएम, ऍटमॉस्फिअर. हे आहे व्हॉल्यूम लिटर मध्ये, एटीएम लिटर. हा एन आणि टी डिवाइड आलाय फक्त. सो एन आणि टी ने डिवाइड केला. सो नंबर ऑफ मोल्स युनिट होतं मोल, आणि टेम्परेचर केल्विन मध्ये. सो इट्स व्हॅल्यू इज आर इज इक्वल टू 0.0821 atmosphere liter per mole Kelvin. And last one, this T stand for absolute temperature, and we have to measure this absolute temperature in Kelvin. So a ideal gas equation होता. Ideal gas equation PV is equal to nRT. आता फॉर एक्झाम्पल बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, हे प्रत्येक लॉ शिकताना एक गोष्ट ट्राय करावी लागते, आणि त्याची इथला कुठल्या टर्म कॉन्स्टंट आहे याचा विचार करू. कुठल्या टर्म कॉन्स्टंट येतं, इथं आर कॉन्स्टंट येतं. आणि मी जर म्हणलो की फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गॅस, मी जर हे सेंटेन्स म्हणतो फॉर अ गिवन मास ऑफ गॅस, म्हणजे काय कॉन्स्टंट झालं, मास कॉन्स्टंट झालं. ओके, आणि आय थिंक जर मास कॉन्स्टंट झालं तर आपल्याला प्रत्येक गॅसचं मोलार मास नोन असतं. वी हॅव टू लर्न देम. सो मोलार मास हे ऑलरेडी नोन असतं. तुम्ही मास कॉन्स्टंट पकडला, मोलार मास तुम्हाला माहिती आहे. सो मास डिवाइडेड बाय मोलार मास कुठला फॅक्टर असतो, अँड दॅट इज नंबर ऑफ मोल्स. जर तुम्ही एखाद्या गॅसचं मास कॉन्स्टंट ठेवत असाल तर मास कॉन्स्टंट याचा मिनिंग नंबर ऑफ मोलार मास पण कॉन्स्टंट आहे.
उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्स्टंट. म्हणजे या इक्वेशन मधला R सोबत अजून एक गोष्ट कॉन्स्टंट आली आणि दॅट इज N. मग फक्त तीनच टर्म राहिल्या आणि त्या तीनच टर्म इज P V T. आता तीन टर्म राहिल्या मित्रांनो P V T. सो फर्स्ट लॉ P V T वरून काढण्यात आपण P फॉर प्रेशर, V फॉर व्हॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर. सो हे तीन गोष्टी आहेत, तीन फॅक्टर आहेत. हे तीन फॅक्टर व्हॅरी करून मी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एव्हर्टो लॉ या गोष्टी टाकण्यात आल्या. सो फर्स्ट वन काय केलं आपण प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर याच्यामधला हा फॅक्टर कॉन्स्टंट पकडला. कुठला वाला? टेम्परेचर वाला. जर हा फॅक्टर कॉन्स्टंट पकडला सो मी बोलणार काय फर्स्ट वन फॉर अ गिवन मास ऑफ गॅस. फॉर अ गिवन मास ऑफ गॅस बोललो की N कॉन्स्टंट झाले. आता ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे फॉर गिवन मास ऑफ गॅस at a constant temperature. At a constant temperature, I have to derive the relation between pressure and volume. So pressure आणि volume मध्ये रिलेशन काय आयडेंटिफाय करायचं. सो जनरली मित्रांनो प्रेशर अप्लाय केला तर सिलेंडरचं व्हॉल्यूम काय होईल? सिलेंडरचं व्हॉल्यूम काय कमी होईल ना. सो प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये रिलेशन कसं आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. जर प्रेशर वाढला तर व्हॉल्यूम कमी होते. इनव्हर्स प्रोपोर्शनल. प्रेशर जर कमी केला तर व्हॉल्यूम काय होतं? व्हॉल्यूम वाढतं. प्रेशर कमी केला व्हॉल्यूम काय होतं? वाढतं. सो सिमिलर गोष्ट प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये जे रिलेशन आहे दॅट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. सो आय कॅन से दॅट प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. सो P इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दॅट इज व्हॉल्यूम. मग मी काय केलं P इज इनव्हर्स प्रोपोर्शनल V. मग हा V इकडे मल्टिप्लाय. सो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट K. सो आय कॅन से दॅट P1 V1 यांचा जो काही प्रोडक्ट आहे तो एक कॉन्स्टंट येतोय. मग मी दुसरा एक प्रेशर घेतला आणि दुसरा एक व्हॉल्यूम घेतला त्यांचा पण प्रोडक्ट काय असेल? कॉन्स्टंट. मी तिसरा एक प्रेशर घेतला आणि तिसरा एक व्हॉल्यूम घेतला त्यांचा पण प्रेशर काय असेल? त्यांचा प्रोडक्ट काय असेल? कॉन्स्टंट असेल. सो दॅट आय कॅन से P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3. Okay, similar part. So this goes up to Pn Vn. असं कुठपर्यंत पण पार्ट मी लिहू शकतो. And this law for the gas and that gas wala law is known as this one and that is Boyle's law. थोड़ा सा किनेसिक में उठा. But okay. काही पार्ट नोट डाउन करताय का तुम्ही? Second one, that is CA, Charles law. Similarly, we have to study that is three factor and first one P V T. You can say that private also P V T private वाला part. So Charles law P V T pressure, volume, temperature. त्या pressure, volume, temperature मधलं टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं होतं. टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं होतं. कुठला स्टडी केला होता आपण? बॉयल्स लॉ स्टडी करायचं. सो बॉयल्स लॉ प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर मधला टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवला. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मधलं रिलेशन काढलं. प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. सो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा प्रोडक्ट काढला तर तो कॉन्स्टंट राहतोय. म्हणजे सेम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 अप टू Pn Vn असा प्रोडक्ट चालेल. सो फर्स्ट वन दिस लॉ इज बॉयल्स लॉ. हा बॉयल्स लॉ आहे. मी सेकंड वन स्टार्ट केला दॅट इज चार्ल्स लॉ. आता चार्ल्स लॉ मध्ये होतंय मित्रांनो प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर याच्यामध्ये तर काय कॉन्स्टंट ठेवलाय? कुठला फॅक्टर कॉन्स्टंट ठेवलाय? टेम्परेचर ना. याच्यामध्ये मी प्रेशर वाला दिस पार्ट इज कॉन्स्टंट नाव. हा पार्ट मी कॉन्स्टंट ठेवला. सो प्रेशर वाला पार्ट मी कॉन्स्टंट ठेवला. तर व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर मध्ये काय रिलेशन असेल? व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर मधलं रिलेशन. व्हॉल्यूम टेम्परेचर मधलं रिलेशन. व्हॉट विल बी रिलेशन इन व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर? जर टेम्परेचर वाढलं एखाद्या गॅसचं तर व्हॉल्यूम वाढेल. टेम्परेचर वाढेल व्हॉल्यूम वाढेल. सो सेम ना एखाद्या गॅसचं जर हा सिलेंडर मध्ये गॅस आहे ना गॅस आहे आणि जसं तुम्ही जर टेम्परेचर वाढवलं त्याची काय वाढेल? कायनेटिक एनर्जी वाढेल. कायनेटिक एनर्जी वाढेल म्हणजे मॉलिक्युल्स जास्त पळायला लागतील. मॉलिक्युल वरती जाते म्हणजे काय वाढेल? त्याचं व्हॉल्यूम वाढेल. म्हणजे जर टेम्परेचर वाढवलं तर व्हॉल्यूम काय होत आहे? इन्क्रीज होत आहे. सो आय कॅन से दॅट व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर मध्ये रिलेशन कसं आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हा अगर वाढला तर हा पण वाढतो. सो व्हॉल्यूम वाढलं टेम्परेचर वाढलं. व्हॉल्यूम कमी झालं टेम्परेचर पण. सो सेम हा व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाला फॅक्टर आहे. मग मी काय केलं? V इज डायरेक्टली इक्वल टू T. सो V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आला एक फॅक्टर. मग हा कॉन्स्टंट मध्ये V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग
सेम V upon T साईज जर A रेशो कॉन्स्टंट असेल तर सिमिलरली आय कॅन टेल दॅट V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 is equal to Vn upon Tn. ओके, हे यासाठी भेटांनो की ना न्यूमेरिकल मध्ये देतात की एक व्हॉल्यूम एवढं होतं एवढ्या टेम्परेचरला, नंतर तुम्ही त्याचं टेम्परेचर वाढवलं तर व्हॉट विल बी दी फायनल व्हॉल्यूम ऑफ दॅट गॅस. ओके, सो त्यावेळेस हा वाला फॉर्म्युला होता जर व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर मध्ये विचारलं. जर तुम्हाला दोन वेगवेगळे प्रेशर दिले की प्रेशर 1 असताना एवढं व्हॉल्यूम होतं, नंतर तुम्ही त्याचा प्रेशर खूप जास्त वाढवला तर त्याचा व्हॉल्यूम किती असेल. ओके, अशा टाइपचे छोटे छोटे न्यूमेरिकल स्टेट्स ऑफ मॅटर या चॅप्टर मधले सुटतात ह्या फॉर्म्युलानी. दॅट इज पहिला होता बॉयज लॉ, देन हा चार्ज लॉ, आणि थर्ड वन मला रफ करावं लागेल बोर्ड, थोडंसं नोट डाऊन करायचं पार्ट मला रफ करावं लागेल थोडंसं पार्ट. Third one, Avogadro's law. Avogadro's law. Third one, Charles law झाल्यानंतर PT law आहे. It is also known as Gay-Lussac law. Pressure, temperature आलो तो आपण सांगू Avogadro's law सोबत. Avogadro's law सांगतो Avogadro's law. सेम भेटानो PV हे टोटल 5 फॅक्टर होते आयडियल गॅस इक्वेशन मध्ये. PV इज इक्वल टू NRT. आतापर्यंत आपण ह्या दोन टर्म कॉन्स्टंट ठेवत होतो, एक आयडियल गॅस इक्वेशन उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स पर. आता नंबर ऑफ मोल्स पर एक फॅक्टर आहे की जो व्हॅरी करण्यात आपण. मग आता सपोज म्हणलं की pH श्योर, व्हॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आणि टेम्परेचर हे 4 फॅक्टर आहेत जे मी व्हॅरी करू शकतो. आता बॉयल्स लॉ मध्ये मी काय कॉन्स्टंट ठेवलं होतं, मी टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं होतं आणि प्रेशर व्हॉल्यूम मधलं रिलेशन काढलं. सिमिलरली जर मी चार्ल्स लॉ मध्ये काय केलं, मी चार्ल्स लॉ मध्ये प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर मधला प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवला आणि व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर मधलं रिलेशन काढलं. मग समजा टेम्परेचर वाढलं तर व्हॉल्यूम वाढत आहे. ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन. सिमिलरली इथं टोटल 1 2 3 4 फॅक्टर होतं आणि त्या 4 फॅक्टर मध्ये भेटणार हा फर्स्ट वन आणि हा फोर्थ वन. हे दोन फॅक्टर माझे कॉन्स्टंट होतं ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड कॉन्स्टंट टेम्परेचरला. या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे अँड दॅट इज ॲव्होगाड्रो. सो जर तुमचं इक्वल व्हॉल्यूम असेल तर तो इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस अंडर आयडेंटिकल कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. म्हणजे ॲव्होगाड्रो लॉ आहे मित्रांनो, इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ आयडियल गॅस अंडर आयडेंटिकल कंडिशन of temperature and pressure contain equal number of moles. ह्या 2-3 गोष्टी आहेत. इक्वल व्हॉल्यूम काय ठेवायचं, सेम ठेवायचं. जर व्हॉल्यूम सेम असेल ऑफ आयडियल गॅस अंडर आयडेंटिकल कंडिशन ऑफ टेम्परेचर आणि प्रेशर, म्हणजे दोन फॅक्टर तुम्हाला आयडेंटिकल ठेवायचे. कुठले, टेम्परेचर आणि प्रेशर, हे दोन फॅक्टर तुम्ही आयडेंटिकल ठेवले. मग आता काय सांगतो, जर इक्वल व्हॉल्यूम असेल इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. म्हणजे रिलेशन कोणामध्ये, व्हॉल्यूम आणि नंबर ऑफ मोल्स मध्ये. व्हॉल्यूम आणि नंबर ऑफ मोल्स मध्ये रिलेशन आहे, पण कधी ऍट कॉन्स्टंट. त्या दोन गोष्टी कॉन्स्टंट असायला पाहिजे. कुठली, प्रेशर कॉन्स्टंट असायला पाहिजे, टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतात. अशा वेळेस जर व्हॉल्यूम असेल दॅट व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. किंवा मी म्हणू शकतो जर व्हॉल्यूम इक्वल असेल तर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, व्हॉल्यूम इक्वल असेल तर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एक्झाम्पल मी घेतलं की सपोज इट्स अ सिलेंडर आणि या सिलेंडरचं व्हॉल्यूम आहे 100 सेंटीमीटर क्यूब. या 100 सेंटीमीटर आणि या 100 सेंटीमीटर क्यूब मध्ये जर x नंबर ऑफ मोल्स प्रेझेंट येतात. 100 सेंटीमीटर क्यूब एवढं काय, ते काय, इट्स अ व्हॉल्यूम. 100 सेंटीमीटरचं व्हॉल्यूम आणि x नंबर ऑफ मोल्स काय तर हे नंबर ऑफ मोल्स. मग सेम म्हणतो जर 100 सेंटीमीटर क्यूब मध्ये जर x नंबर ऑफ मोल्स असेल की सपोज या 100 सेंटीमीटर क्यूब मध्ये 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सिजन गॅस कंटेन x नंबर ऑफ मोल्स. मी आता गॅस चेंज करतो. मी चेंज केला गॅस, मी म्हणलं की 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नायट्रोजन गॅस. नाउ हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स विल बी देयर,
सिमिलरली एक्स काय सांगतोय ॲव्होगॅड्रो तेच सांगतोय की गॅस कुठला आहे तो मॅटर नाही करते, तो म्हणतो इक्वल व्हॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. याचा व्हॉल्यूम किती होता 100 सेंटीमीटर क्यूब, तर एक्स नंबर ऑफ मोल्स असतील, त्याचं पण 100 सेंटीमीटर क्यूब असेल तर याचे पण एक्स नंबर ऑफ मोल्स असतील. सिमिलरली जर मी अजून चेंज केलं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेलियम गॅस विल कंटेन एक्स नंबर ऑफ मोल्स. क्या बात है. 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नियॉन गॅस विल कंटेन 100 सेंटीमीटर क्यूब मध्ये टोटल एक्स नंबर ऑफ मोल्स असतात, तर 50 सेंटीमीटर क्यूब मध्ये किती असते, आणि दॅट इज सेम एक्स बाय 2. कारण रिलेशन काय सांगितलंय, व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऍट कंडिशन, बरं. आणि दॅट इज प्रेशर अँड टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टंट. ह्या जर गोष्टी कॉन्स्टंट असतील तर जे काही व्हॉल्यूम आहे ते व्हॉल्यूम आणि नंबर ऑफ मोल्स मध्ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल. मग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नियॉन विल कंटेन एक्स बाय 2. हे जर मी व्हॅरी करून केलं 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हायड्रोजन गॅस, सो इट विल कंटेन 2x. समजतंय का? ॲव्होगॅड्रो लॉ सांगतो जेवढे व्हॉल्यूम तुम्ही इन्क्रीज कराल ऍट आयडियल कंडिशनला, दॅट इज प्रेशर अँड टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल, तर व्हॉल्यूम ऑफ गॅस will be directly proportional to number of moles. In other language, I can say that equal volume of gas, equal volume of ideal gas under identical condition. कुठली identical condition आहे? Temperature and pressure वाली. So temperature and pressure constant पाहिजे. Equal volume of ideal gas under identical condition of pressure and temperature will contain equal number of moles. हे equal असेल तर हे पण equal असेल. हे इन्क्रीज झालं तर हे पण इन्क्रीज होईल, हे डिक्रीज झालं तर हे पण डिक्रीज होईल. सो मी म्हणू शकतो की यामध्ये रिलेशन कसं आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. व्हॉल्यूम वाढतंय, नंबर ऑफ मोल्स पण वाढतंय. व्हॉल्यूम कमी होतंय, नंबर ऑफ मोल्स कमी होतंय. दीज आर 3 लॉज विच आर रिलेटेड टू गॅस. आपला जो वन टॉफ नावाचा सायन्टिस्ट होता, वन टॉफने सेम लॉज प्रूव्ह केले. कुणासाठी? सोल्युशनसाठी, लिक्विडसाठी. चॅप्टरचं नाव चाललंय सॉलिड सोल्युशन अँड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. So these all 3 laws are related to solution. मग ते laws थोडेसे मॉडिफाय केले आणि मग बॉइस लॉ बिकम झाला वन टॉप बॉइस लॉ. चार्ल्स लॉ बिकम वन टॉप चार्ल्स लॉ आणि ॲव्होगॅड्रो लॉ बिकम वन टॉप ॲव्होगॅड्रो लॉ. सो हे सुरुवातीला सांगणं हे गॅसेस साठी त्यांनी प्रूव्ह केले होते. सो गॅसेस साठी सांगणं महत्त्वाचं होतं. सो हे गॅसेस साठी 3 लॉ होते, तो बॉइस लॉ, तो चार्ल्स लॉ, ॲव्होगॅड्रो लॉ. मी हे तिन्ही लॉ शेजारच्या कोपऱ्यात येतो आणि देन वन टॉपच्या लॉज करतो. तुम्हाला तो पार्ट नोट डाउन करायचा तर नोट डाउन करा. सेकंड चार्ल्स लॉ. First one, which was that? It was Boyle's law. And I think it was pressure is inversely proportional to volume. Second one, and it was Charles' law, and that is volume is directly proportional to temperature. And third one, Avogadro's law. Avogadro's law. Volume is directly proportional to number of moles. That is V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. V1 upon P1 is equal to V2 upon P2. P1 V1 is equal to P2 V2. Similarly, it was Boyle's law. Pressure is inversely proportional to volume. 1, 2, 3 हे 3 लॉ होते. त्याच्यामध्ये प्रेशर हा जर कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म काढली तर कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म असते C is equal to N by T. सो मी हे प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मधलं जे रिलेशन काढले ते इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन पण सांगू शकतो. हे 1, 2, 3 हे 3 लॉज लक्षात असू द्या. सेम हे जे काही गॅस देतात these all laws are for the gas. For gas. हे गॅस साठी लॉज येतात 1, 2, 3. So मी ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट केलं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाय and one top.
सोल्युशनचे लॉज. सर काय प्रॉब्लेम होतोय का? फर्स्ट वन स्टार्ट करायचं आहे. वन ऑफ सोल्युशन्स, वन टॉप दिलेले सोल्युशन साठी लॉ. त्यातला फर्स्ट वन असेल वन टॉप बॉईज लॉ. वन टॉप बॉईज लॉ हे स्टार्ट सगळ्यांना. चलो स्टार्ट. वन ऑफ बॉईज लॉ that is P1 P1 is equal to P2 P2 असे काहीतरी क्वेश्चन मला येतात. सो वन ऑफ सोल्युशनचे लॉ माझा फर्स्ट वन ऑफ बॉईज लॉ. तो जसं बॉईजला सांगतोय की दॅट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. सिमिलरली वन ऑफ बॉईजला सांगतो दॅट इज पाय. व्हॉट इज पाय? पाय इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर and that is inversely proportional to its volume. So same जसं मी लिहिलं होतं की बॉईजला आहे P1 V1 is equal to P2 V2, or I can say that P1 V1 is equal to constant. सेम जशी गोष्ट होती तसंच मी वन टॉप बॉईज लिहू शकतो that is pi V is equal to or pi1 V1 is equal to pi2 V2 or pi V is equal to constant. This is one of Boyle's law. The osmotic pressure of solution is inversely proportional to its volume. जेवढं व्हॉल्यूम मोठं असेल तेवढं त्या सोल्युशनचा ऑस्मोटिक प्रेशर कमी असेल. कारण रिलेशन कसं सांगितलंय? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो पाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स व्हॉल्यूम. सो पाय1 V1, सो हा V मल्टिप्लाय झाला. सो पाय1 V1 इज इक्वल टू एक कॉन्स्टंट. कारण हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आहे. ते प्रोपोर्शनॅलिटी साइन वाजते कॉन्स्टंट घेतला. सो हा कॉन्स्टंट. सो पाय1 V1 इज इक्वल टू पाय2 V2. So chalo, it is similar to the Boyle's law, but this Boyle's law is for the gas and one top Boyle's law is for the solution किंवा liquid साठी त्यांनी apply केला. So one top Boyle's law pi1 V1 is equal to pi2 V2. Your pi is inversely proportional to volume. Osmotic pressure of any solution is inversely proportional to its volume. So first one आता, then second one आपण start केलं and that is one top charge law. One of charge law. So one of charge law, the first one, that is what is charge law? Volume is directly proportional to temperature. So similarly, that volume here is pi, osmotic pressure, and this osmotic pressure is directly proportional to temperature of osmotic pressure is directly proportional to temperature of this solution. Pi is directly proportional to T. इकडे पहा charge law काय होता? Volume is directly proportional to temperature. Similarly, one of like pi is equal to temperature. So pi upon T is equal to constant घेऊ शकतो मी, and that is I can say that pi1 upon T1 is equal to pi2 upon T2. One of charge law. Osmotic pressure will depends on the solution. Osmotic pressure pi will directly proportional to temperature. As temperature of solution increases, osmotic pressure also increases. Pi वाढेल ज्यावेळेस P वाढेल, pi will decrease when P will decrease. The relation is directly proportional. Pi is directly proportional to T. Pi is directly to T. One of charge law. Here volume is directly proportional to temperature. Similarly, osmotic pressure pi is directly proportional to its temperature. So law होगा छोटा सा, and that is one of
चार्ल्स लॉ. सो सिमिलर मी ॲव्होगाड्रोज लॉ मध्ये आणतो. ॲव्होगाड्रोज लॉ सांगत होता की जर मी इक्वल व्हॉल्यूम घेतलं, इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ गॅस अंडर आयडेंटिकल कंडिशन ऑफ टेम्परेचर and pressure, then it will contain equal number of moles. That is, volume is equal to number of moles. So same. So आता one of Avogadro's law सांगतोय, one of Avogadro's law, one of Avogadro's law सांगतो की suppose we know that there is one equation that is pi v is equal to nRT. असं काय आहे का? हो ना, करता येईल ना. pi is equal to n by v RT, then pi is equal to CRT. It's a general gas equation, it's a general solution equation. Pi is equal to CRT. मग सिमिलरली मी तो pi is equal to pi v is equal to nRT तर मी पुट केलं. जर मी म्हणतो की ऑस्मोटिक प्रेशर 1 असेल तर सो व्हॉल्यूम सिमिलरली 1 असेल n1 r t1. Similarly, pi 2 v2 is equal to n2 r t2. ऑस्मोटिक प्रेशर पाय होता, व्हॉल्यूम v1 होता, त्यावेळेस n1 नंबर ऑफ मोल्स होते ऍट t1 टेम्परेचर. सिमिलरली पाय 2 जर ऑस्मोटिक प्रेशर असेल तर त्याचं व्हॉल्यूम v2, नंबर ऑफ मोल्स n2 अँड इट्स टेम्परेचर इज t2. जसं तो सांगत होता की व्हॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सिमिलरली पाय 1 v1 is equal to n1 RT. Question number 1 and 2. Pause for that. सांगून द्या 1 मिनिट पॉज घेतला तर बघता भेटत 10 मिनिटं किंवा त्यांना वाटेल की हा व्हिडिओ अडकला त्यांना सांगून द्या की 1 मिनिटासाठी पॉज घेतो. 2 मिनिटं पॉज घेतोय आपण. 2 मिनिटांनंतर व्हिडिओ सुरू करू आपण. जे तिथं लिहित आहे ते दिसते म्हणजे कोण बाकीचं ब्लर होतं. इकडे इकडे फोकस केला नाही तसं कॅमेरा जिथं मेन मिडल आहे ते दिसतं. आपण इथं DSLR लावू शकतो. माझा DSLR तिकडे लावायचं. इंडिकेटर्स किती द्यायचं? चालू लाईट लावलं की आणखी चांगलं बरोबर. बंद केलं ब्लॅक आणि याचा प्रोजेक्टर करायला पाहिजे. काम करू.
हॅलो अहो ते पडते ना 10 दिवस झाले पडते का काय नाही कुठल्या हे मला नंबर पाठवा Color mic. मागची खिडकीचा लाईट प्रॉब्लेम आहे करंट टाकावं लागेल सकाळी बघितलं तरी हा रात्री 12 घेतली एकदम भारी दिसत होतं त्यावेळेस लाईट नव्हता काय कोणते काल घेऊन गेला असं नाही तर आई त्याला नाही ते आज बघितलं लेक्चर झाले की माझं लेक्चर झाले की माझं
हो इकडनं प्रॉब्लेम असतो तो पण. हॅलो. अजून ऐक ना ते खाली येऊन असं वरचं आहे आणि वरती केलं गेलं तर होऊ शकतं. खाली. I think so. हा I don't think so. तो पॉइंट बराच दिसतोय. YouTube मध्ये चेक कर. YouTube मध्ये चेक कर. त्याच लिंकला हो, दिसतंय, दिसतंय. यार म्यूट कर. हॅलो हॅलो. Hello, hello, hello. Check. Hello, hello. ऐक ना, ज्ञानेश्वर सरांना बोलवा ना. ज्ञानेश्वर सरांना बोलवा.
हे आवाज चेक करायचा याच्यात. तू बोलतोय हा युट्यूब हॅलो चेक चेक 1 2 3 हॅलो 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 काय करायचं येतं ना. फक्त आपल्याला कॅमेराचं हे करायचंय हे लेक्चर झालं की मी ते सगळं कम्प्लीट करा, तुम्ही क्लोज करा, म्हणजे हा व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाईल. 16 जण आहेत बघतात. आपल्या क्लास कम्प्लीट. मी फेसबुकला पण टाकली ती लाईव्ह 1000-2000 लोक. म्हणजे माझाच केलं. तर इथे कमेंट टाकतात तुम्ही इथे फक्त मध्ये मध्ये बघत आहात ना. त्यांनी टाकले की जे काही करतात सगळं सेटिंग केलं, सांगा की आपण बघितलं एकदा काही इश्यू असेल तर काय करतात आपण इम्प्रूव्ह करत प्रत्येक. पुणे जिल्हा आहे, आपले जे बारामतीचे तालुका अधिकारी आहे त्यांच्याकडून मी जे बारामती 3 वर्ष जे काही पुण्याला लिहिलेलं आहे बरोबर. जे काही घटना आहेत म्हणजे जे काय हे कधी प्ले स्टोअर झालं म्हणजे काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला की आपण 6 नाही 24/7 इथेच काय प्रॉब्लेम नाही बरोबर. पण जरी कोणाचं निदर्शन असाल किंवा कोणाला एखादं रुग्ण आढळलं तर तुम्ही आम्ही सगळे 1 वर्षासाठी सिव्हिल बरोबर. त्यापेक्षा बेटर काय प्रॉब्लेम विचार ती गोष्ट शिकवल्या जाईल असं तुम्हाला 31 तारखेपासून 15 दिवस जरी मिळाले तरी 24/7 शिकू बरोबर. प्रॉब्लेम नसेल प्रत्येकाला कम्प्युटर सुरू करा. एक यूट्यूबची लिंक नंबर बंद बसून अभ्यास करा. अडचणी आल्या की फोन करून विचारा. कारण की आम्ही प्लॅन करतोय ऑनलाईन प्लस काही प्रॉब्लेम हाँ चलो सुरू करू. हे माईकचं थोडंसं इन्फॉर्मेशन आवाज येत असेल थोडासा माईकवरती. आता 1 ॲव्होगाड्रो पर्यंत आलो आपण. ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये जो पाय फॅक्टर आहे that pi factor will depend on volume, it also depend on temperature and it also depend on number of nozzles. So same Boyle's law it is modified by 1 term. Same Charles law is modified by 1 term. Similarly Avogadro's law is modified by 1 term. So 1 term Boyle's law, 1 term Charles law, 1 term Avogadro's law. So at total 3 laws मिळून जसं सगळे आयडियल लॉज मिळून आयडियल गॅस इक्वेशन बनवतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बॉयल्स लॉ द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. Then the volume is direct proportional to temperature. Then volume is direct proportional to number of moles.
हे असे सगळे लॉ, बॉईस लॉ असेल, चार्ल्स लॉ असेल, ॲव्होगाड्रो लॉ असेल, त्याच्यासोबतच एक होता अजून एक लॉ, दॅट इज पीटी लॉ, प्रेशर टेम्परेचर वाला लॉ. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज गे-लुसाक लॉ. हे चार लॉज कंबाईन करून एक इक्वेशन बनवलं होतं, आणि दॅट इक्वेशन वॉज पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. हे सगळे आयडियल गॅससाठी. एक आयडियल गॅस असतो की ज्याचं प्रेशर वाढवलं तरच त्याचं व्हॉल्यूम कमी होतं, त्याचं व्हॉल्यूम वाढवलं तर त्याचं टेम्परेचर वाढतं, त्याचं व्हॉल्यूम वाढलं नंबर ऑफ मोल्स वाढतात, त्याचं प्रेशर वाढलं, टेम्परेचर वाढतं. हे सगळे फॉर द आयडियल गॅस. दिस डज नॉट हॅपन फॉर द रिअल गॅस. हे सगळं आयडियल गॅस होतं, आणि त्या सगळ्यावरून हे एक गॅस इक्वेशन बनवतं, and this gas for equation is known as ideal gas equation. Ideal gas equation. ऍक्च्युली हे सगळे लॉज वरून हे इक्वेशन बनवलं जातं. आपण वेगळं केलं थोडंसं ट्राय. आपण अगोदरच इक्वेशन लिहिलं, मग त्यातले दोन फॅक्टर उडवले डायरेक्टली. एक म्हणलं आर कॉन्स्टंट आहे फॉर अ गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टंट आहे, आणि देन तीन फॅक्टर स्ट्रे केला, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचरचा, आणि काही लॉज बनवले. बॉईस लॉ असेल, चार्ल्स लॉ असेल, ॲव्होगाड्रो लॉ असेल, असे लॉज बनवले. सो सेम जसं वन ऑफ सोल्युशनच्या लॉ मध्ये वन ऑफ बॉईस लॉ, वन ऑफ चार्ल्स आणि ॲव्होगाड्रो लॉ, त्या तीन लॉला कंबाईन करून वन ऑफ एक जनरल सोल्युशन इक्वेशन बनवणार आहे मी, and that is one of general solution equation. So general solution equation. This general solution equation, it is similar to the ideal gas equation. Ideal gas equation is PV is equal to nRT होतं. सेम तसंच जनरल गॅस इक्वेशन. मग मी जनरल गॅस इक्वेशन बनवण्यासाठी फर्स्ट काही लॉज घेतो. पाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, or I can say that pi is inversely proportional to volume. मग सांगा हा कुठला लॉ आहे? pi is inversely proportional to volume. हा कुठला आहे? हा वन टॉप बॉईस लॉ आहे. ओके नाही? सिमिलरली नेक्स्ट वन, pi is directly proportional to T. कुठला लॉ आहे हा? हा वन टॉप चार्ल्स लॉ आहे. ओके, हे दोन लॉ जर मी कंबाईन केले, कंबाईन वन टॉप बॉईस तर वन टॉप चार्ल्स लॉ, से बिकम pi is directly proportional to T by V. T by V. So we pi is directly from T by V घेतला. So a constant amount, and that constant is equal to pi is equal to this constant is R into T by V. So now I can say that pi V is equal to RT. Pi is equal to RT for n number of moles. For n number of moles. जर मी हेच इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ मोल्स द्यायचं म्हटलं, पाय व्ही इज इक्वल टू आरटी. हे एक मोल साठी इक्वेशन आहे. मला n मोल साठी, n नंबर ऑफ मोल साठी हे इक्वेशन द्यायचं आहे. मी लिहू शकतो पाय व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. पाय व्ही फॉर n मोल्स, हे एक मोल साठी होतं, तर पहा एक आहे. पाय इज इक्वल टू एन आर टी, हे एक मोल साठी. हेच इक्वेशन फॉर वन मोल लिहिलं, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स साठी पाय व्ही इज इक्वल टू nRT. Pi v is equal to nRT, so pi is equal to n by v RT, and we know that n by v, number of moles per volume, and that is C, concentration. So pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT, and this is one of general solution equation. It is combination of Boyle's law, Charles law. हे दोन लॉ मी कंबाईन केले, आणि त्याच्यावर एक इक्वेशन बनवलं. pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT. हे इक्वेशन आहे. याच्यावर आपल्याला न्यूमेरिकल बनवायचे, गोष्टी सॉल्व्ह करायच्या, सही इक्वेशन लक्षात असू द्या. आणि कंबाईन कसं करणार की हे दोन लॉ लक्षात ठेवा, की इक्वेशन हे पाठ करण्यापेक्षा जर तुम्हाला डिराईव्ह करता आलं, पाय इज इक्वल टू सीआरटी, जसं पीव्ही इज इक्वल टू एनआरटी होतं, तसं इकडे काय फक्त पाय व्ही इज इक्वल टू एनआरटी. मग वी नो दॅट पाय इज इक्वल टू एन बाय व्ही आरटी, सो पाय इज इक्वल टू सीआरटी. याच्यावर छोटे छोटे क्वेश्चन बनतात, न्यूमेरिकल बनतात, सो आपल्याला सॉल्व्ह करता येतात. सो हे झालं पाय इज इक्वल टू सीआरटी. पाय इज इक्वल टू सीआरटी, जनरल सोल्युशन इक्वेशन. देन एक ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मास वाला कन्सेप्ट घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर व्हॉल्ट ऑफ फॅक्टर आय आणि डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्युशन अल्फा, याच्यामध्ये थोडंसं रिलेशन येईल. सो तोपर्यंत पाय इज इक्वल टू सीआरटी एक छोटंसं इक्वेशन आहे, ते नोट डाऊन करून घ्या. आपण नेक्स्ट स्टार्ट करतोय. Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. These laws are part of 11th chapter, whose name of states of matter. हे त्या स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये डिटेल येतं. आपण इथं थोडासा बरोबरचा पार्ट सांगितला होता.
then reverse osmosis. I think इसको हम बोलेंगे RO. नाम तो सुना ही होगा, केंटारो असं काहीतरी समथिंग असतं केंटारो. सो RO आहे रिव्हर्स ऑस्मोसिस. आतापर्यंतच्या ऑस्मोसिसच्या प्रोसेस मध्ये आपण एक गोष्ट केली होती, आणि दॅट इज म्हणतो की ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियसली युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्व्हेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. सो चलो एक छोटासा सिलेंडर बनवला आणि म्हणलं की ह्या सोल्युशन मध्ये हे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे, याच्यामध्ये हे सोल्युशनचा जो पार्ट आहे इट्स अ डायल्यूट सोल्युशन. याच्यामध्ये सॉल्व्हंट वाला पार्ट जास्त आहे आणि इट्स अ कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. मग होते असं की सॉल्व्हंटचा फ्लो कुठे चाललेला आहे, सोल्युशनच्या राईटला. जर मी फॉर एक्झाम्पल म्हणलं इट्स अ सी वॉटर, हे सी वॉटर आहे आणि इट्स अ प्युअर वॉटर, तर ऑस्मोसिस मध्ये काय होतंय, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिव्हर्स ऑस्मोसिस, फक्त ऑस्मोसिस बद्दल सांग. ऑस्मोसिस मध्ये काय होते, ऑस्मोसिस मध्ये की ना प्युअर वॉटर या साईडला म्हणजे सॉल्व्हंट आहे, हे प्युअर वॉटर मधनं कुठे जात आहे, सी वॉटर कडच्या साईडला चाललंय. ओके, म्हणजे तुम्ही या साईडला सी वॉटर घेतलं, या साईडला जर वॉटर घेतलं तर तुमच्या वॉटर मधनं जे काही पार्टिकल किंवा सॉल्व्हंट आहे तो कुठे चाललाय, सी वॉटर मध्ये. म्हणजे पाणी अजूनच खराब होईल सी वॉटर साईडला. थोडंसं प्युअर करायचा ट्राय करू ना. मग प्युअर करण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे, सी वॉटर मध्ये आपल्याला माहिती आहे सी वॉटर विल कंटेन सॉल्ट प्लस वॉटर, अजून बऱ्याचशा गोष्टी येतात, बऱ्याचशा इन्क्लूड येतात. पण सुरुवातीला सॉल्ट किंवा हा वॉटर कोण आहे, वॉटर सॉल्व्हंट ना. मग जर असं करायला लावलं या डायरेक्शन मध्ये, जर ही रिॲक्शन अपोजिट डायरेक्शनला आली, म्हणजे सी वॉटरच्या साईडनं जर सॉल्व्हंटच्या साईडला किंवा डायल्यूट सोल्युशनच्या साईडला जर वॉटर आला म्हणजे सॉल्व्हंट आला, तर आपल्याला काय मिळेल, प्युअर वॉटर मिळेल ना. मग सेम हा वाला कन्सेप्ट अप्लाय करून कन्सेप्ट आलाय, दॅट इज रिव्हर्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस म्हणजे डायल्यूट सोल्युशन टू कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, फ्रॉम सॉल्व्हंट टू फ्रॉम वॉटर टू सी. प्युअर वॉटर साईडला स्पॉन्टेनियसली स्वतःहून जे काही पार्टिकल जातात, स्वतःहून सॉल्व्हंट चाललंय, त्या प्रोसेसला म्हणतात ऑस्मोसिस. मला जर पाणी प्युरिफाय करायचं असेल, शुद्ध करायचं असेल, तर इकडून इकडे यायला पाहिजे ना. मग त्यासाठी हा कन्सेप्ट आहे, दॅट इज रिव्हर्स ऑस्मोसिस. जर ऑस्मोसिस मध्ये या साईडकडून त्या साईडला होत आहे, तर रिव्हर्स ऑस्मोसिस मध्ये तिकडून इकडे व्हायला लागेल, हो ना. सो मग काय करणार की रिव्हर्स ऑस्मोसिस जर करायचं असेल तर सर्वांना माहिती आहे की ऑस्मोसिस थांबवण्यासाठी एक प्रेशर लावतात, आणि दॅट प्रेशर इज नोन ॲज ऑस्मोटिक प्रेशर. पाहिला, ओके. मग खूप जास्तीचा प्रेशर लावा लागेल, म्हणजे थोडक्यात असा प्रेशर लावा लागेल, एक्सेस प्रेशर लावा लागेल, जास्तीचा प्रेशर लावा लागेल, एक्सेस प्रेशर लावा लागेल. कोणावरती लावा लागेल, ऑन दिस साइड. कुठल्या साइड वरती, ऑन दी साइड ऑफ सोल्युशन, मग ह्या साइड ऑफ सोल्युशन वरती तुम्ही खूप जास्तीचा प्रेशर अप्लाय करा. इथं प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर एक कंडिशन आहे, आणि दॅट कंडिशन इज, हे जे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे ना, ते तेवढं स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. हे तुटता कामा नये, कारण सेमी परमेबलचं काम होतं फक्त ते कुणाला अलाउड करतं, सॉल्व्हंटला अलाउड करतं. मग या साईडला जर तुम्ही खूप जास्तीचा प्रेशर अप्लाय करत असाल आणि या सॉल्व्हंट मॉलिक्यूलला सांगत असाल की तुम्हाला डायल्यूट सोल्युशनच्या साईडला जायचंय, तर त्यावेळेस हा तेवढा स्ट्रॉंग असायला पाहिजे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तेवढं स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. सो एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन दी साइड ऑफ सोल्युशन अप्लाय करायचं. आणि दुसरी गोष्ट, तिथं त्याचं स्ट्रॉंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन असायला हवा. या जर दोन गोष्टी असतील तर या सी वॉटर मधनं हा जो काही वॉटरवाला पार्ट होता, म्हणजे सॉल्व्हंट वाला पार्ट होता, दिस सॉल्व्हंट वाला पार्ट विल कम थ्रू दिस अँड इन दिस पार्ट. कुठल्या पार्ट मध्ये, डायल्यूट सोल्युशन. आणि काहीतरी प्युरिफाय होते ना सी वॉटर मधनं, फक्त वॉटर. कारण हा जो काही मेम्ब्रेन आहे ते मेम्ब्रेन कुणाला अलाउड करतं, फक्त सॉल्व्हंटला अलाउड करतं. सोल्यूटला अलाउड करते का, नाही. सॉल्ट इथं सोल्यूट आहे, मग या समुद्राच्या पाण्यामधनं तुम्ही काय करू शकता, प्युअर वॉटर काढू शकता. तो प्युअर, आता किती प्युअर असेल ते नंतर मॅटर करेल. पण ह्या रिव्हर्स ऑस्मोसिस मध्ये ROनी तुम्ही हे तरी करू शकता की सी वॉटर मधनं किंवा इम्प्युअर वॉटर मधनं किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड वॉटर मधनं तुम्ही प्युअर सॉल्व्हंट काढू शकता. कारण आपल्याला माहिती आहे इट्स ॲक्वेस सोल्युशन. सी वॉटर इज ॲक्वेस सोल्युशन. ॲक्वेस सोल्युशन मीन्स द सोल्युशन इन विच water is used as a
सॉल्व्हंट मग हे ऍक्वस सोल्युशन. मग मी रिव्हर्स ऑस्मोसिस केला तर रिव्हर्स ऑस्मोसिसने ह्या गोष्टी क्लिअर होऊ शकतात. पण यासाठी 2-3 गोष्टी लागतात बेटांना की हा टँक तेवढा स्ट्रॉंग असावा, हे सेमी मेम्ब्रेन थोडं स्ट्रॉंग असावं, तुम्हाला खूप जास्त प्रेशर अप्लाय करावं लागतं. त्यावेळेस काय होतं, जेव्हा गोष्टी काय होतात त्यावेळेस हे रिव्हर्स ऑस्मोसिस तयार होतं. असा छोटासा एक्सपेरिमेंट प्रत्येकाच्या घरात असेल, तो आरो नावाने फेमस आहे, टेंट आरो, प्युरिफायर वॉटर वगैरे. सो हा एक रिव्हर्स ऑस्मोसिस हा पण एक्सपेरिमेंट सरकारने ट्राय केला होता, पण ह्याच्यासाठी 2-3 गोष्टी खूप जास्त असतात. हा खूप जास्तीचा प्रेशर लागतो, हे स्ट्रॉंग असावं लागतं आणि खूप कॉस्टिक एक्सपेरिमेंट हा रिव्हर्स ऑस्मोसिस करतात. पण हा एक वे आहे की आपल्याकडे जर एवढं पाणी आहे तर आपण ते पाणी प्युअर करण्यासाठी रिव्हर्स ऑस्मोसिस नक्की करू शकतो. चलो हा पार्ट होतो. त्यानंतर लास्ट पार्ट ह्या चॅप्टरच्या मध्ये जातोय आणि दॅट इज ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मासेस. की ॲबनॉर्मल काय असतं नेमकं, ते ॲबनॉर्मॅलिटी येते कशामुळे. सो चलो मी हा पार्ट रफ करतोय. ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मासेस. ॲबनॉर्मल सगळे नॉर्मल आहेत ना, आहेत ना. चलो 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 चलो. Then this last part of this chapter, that is abnormal molecular masses. Abnormal molecular mass. Abnormal. आता हे ॲबनॉर्मल पणा कशामुळे तो ॲबनॉर्मल गोष्टी होण्यासाठी 2 गोष्टी फॅक्टर करतात. एक म्हणजे असं काहीतरी होत असेल तिथं काय असोसिएशन, आणि सेकंड वन असं काहीतरी होत असेल आणि दॅट इज डिसोसिएशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर मी म्हणलं की एखाद्या सोल्युशन मध्ये दिस वन इज प्रेझेंट CH3COH, आय थिंक इट्स ऍसिटिक ऍसिड ना, एम आय राईट? नाही, त्याचं नेम आय थिंक इथॅनॉइक ऍसिड असतं. इथॅनॉइक ऍसिड चालतं सर, दोन्ही सेम आहे. ओके, सो ऍसिटिक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिडचे सपोज इमॅजिन करते 2 मॉलिक्युल प्रेझेंट होतात, 2 ऍसिटिक ऍसिड मॉलिक्युल प्रेझेंट होतात आणि ह्या 2 ऍसिटिक ऍसिडच्या मॉलिक्युलचा जर डायमर तयार झाला CH3COOH ट्वाइस, तर सांगू शकाल की इथं नंबर ऑफ मोल्स किती होते? नंबर ऑफ मोल्स किती होते? ऍसिटिक ऍसिडचे पार्ट किती पार्ट होते? 2 पार्ट होते, 2 पार्ट. इथं 2 पार्ट होते. इथं किती ऍसिटिक ऍसिडचे मॉलिक्युल आहे? इथं काय फॉर्म झाला ऍसिटिक ऍसिडचा? डायमर फॉर्म झालाय दोघांचा मिळून. मग आता इथं किती आहे? हा टोटल किती पार्ट होते? किती नंबर ऑफ मोल्स होते? एक समजतंय कसं सांगतोय मी सांगतो इथं 2 असे सुट्टे पार्ट होतात आणि ह्या दोघांचं मिळून काय बनलाय? एकच बनलाय कंबाईन वाला. इथं तुम्ही सांगू शकता की किती नंबर ऑफ मोल्स होतात? 2 नंबर ऑफ मोल्स. इथं काय एकच डायमर प्रेझेंट आहे, बाकी गोष्टी सेम येतात, पण इथं नंबर ऑफ मोल्स सुट्टे 2 आहेत, इथं किती आहे? एकच आहे. याच्यामुळे त्या सोल्युशन मध्ये ही गोष्ट येते आणि दॅट इज ॲबनॉर्मल पणा येतो. मग तो ॲबनॉर्मल पणा कसं म्हणतो? एकतर असोसिएशन किंवा डिसोसिएशन ऑफ पार्टनर. हे जे काही केलं बेटा हे काय आहे? इट्स असोसिएशन वाला पार्ट. असो आपलं सो काहीतरी हे झालं, काय झालं? ॲबनॉर्मल पणा झाला. ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मास कम्स ड्यू टू असोसिएशन अँड डिसोसिएशन. सो सेकंड वन स्टार्ट केलं मी डिसोसिएशन. सेम एक्झाम्पल मी एक्सप्लेन केलं. सपोज जर माझ्याकडे सोल्युशन मध्ये असेल की ऍसिडिक ऍसिड घेतला, मला काय करायचं? ऍसिडिक ऍसिडचं डिसोसिएशन करायचं. सगळ्यांना माहिती आहे हायड्रोजन इज व्हेरी 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 वीक, सो दिस कंपाउंड बिकम्स CH3CO- प्लस H प्लस. हो, आता सांगा या साइडला किती नंबर ऑफ मोल्स होते? एक. इकडे सांगा किती नंबर ऑफ मोल्स येतात? आयन्स येतात. हो, व्हॅल्यू चेंज होते. अगोदर 1 होती व्हॅल्यू, नंतर काय झाली? 2 व्हॅल्यू झाली. गोष्टी होत आहेत का? ॲबनॉर्मल पणा येतोय का? ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मास. सो ॲबनॉर्मल पणा येतोय कशामुळे? असोसिएशन आणि डिसोसिएशन ह्या 2 फॅक्टरमुळे ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मास येतात. आणि हा फॅक्टर एक्सप्लेन करण्यासाठी मग अजून एक फॅक्टर येतो आणि दॅट इज आय. हा आय एक्सप्लेन करायचा. त्या आय वरून 2-3 रिलेशन येतात. इट्स इम्पॉर्टंट ऑफ आय. आय थिंक आय इज yes, I think I is a one top factor. One top factor. I आहे one top factor. So चलो fast. I घेतला मी. I is a one top factor. I यासोबत थोडासा पुढे एक फॅक्टर येणार आहे and that is alpha degree of dissociation. So before that I one top factor. I काय असतो? I is a ratio of
observed colligative properties of electrolyte divided by observed colligative property of yes, that is non-electrolyte. Electrolyte माहितीये? Electrolyte is a solution which conduct इलेक्ट्रिसिटी. ते बेकर मध्ये असतो, त्यात टाकल्यानंतर एक कॅथोड एक एनोड प्रेझेंट असतो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो वगैरे वगैरे. सो दॅट ऑल पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइट. हे काय नॉन इलेक्ट्रोलाइट. आणि एक गोष्ट खूप कॉमन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मध्ये या दोन गोष्टी होत नाही. कुठल्या होत नाही तर ना असोसिएशन होतं ना डिसोसिएशन होतं. पण हा इलेक्ट्रोलाइट मध्ये ती गोष्ट होऊ शकते. काय होऊ शकतं? असोसिएशन पण होऊ शकतं, डिसोसिएशन पण होऊ शकतं. म्हणजे यांची व्हॅल्यू काय होऊ शकते? चेंज होऊ शकते. पण याची व्हॅल्यू काय होईल? नाही, ती जी आहे तीच व्हॅल्यू राहील. म्हणजे याची व्हॅल्यू जर मी थेरॉटिकली कन्सिडर केली, याची थेरॉटिकल व्हॅल्यू कन्सिडर केली 1, तर याच्या व्हॅल्यू मध्ये काय चेंज असेल का? नाही. पण जर ऑब्झर्व्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट असतील, जर त्या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये असोसिएशन झालं तर त्याचं व्हॅल्यू काय होईल मित्रांनो? कमी होईल, डिक्रीज होईल. त्याच्यात जर डिसोसिएशन झालं तर काय होईल? तर इनक्रीज होतील. मग ह्या गोष्टी होऊ शकतात, असोसिएशन आणि डिसोसिएशन. कशामध्ये? इलेक्ट्रोलाइट मध्ये. त्याच्यामुळे हा वाला जो फॅक्टर आहे कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट हा सेम राहील. पण ऑब्झर्व्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट मी म्हणू शकतो डायरेक्टली थेरॉटिकल व्हॅल्यू म्हणू शकतो. सो दिस वन वॉज ऑब्झर्व्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय, मी काय म्हणतो डायरेक्टली इट्स अ थेरॉटिकल कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. सो मग कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी माहिती आहे तर कुठल्या रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure. मग या सगळ्यांसाठी वन पर फॅक्टर आय ची इक्वेशन लिहू शकतो. आणि दॅट इज डेल्टा टीबी ऑब्झर्व्ड अपॉन डेल्टा टीबी theoretical is equal to similarly delta TF observed divided by delta TF theoretical. Similarly pi observed upon pi theoretical. अशा सेम व्हॅल्यू शकतात. सो वन टॉप सांगतो, वन टॉप फॅक्टर इज अ फॅक्टर which gives the ratio between observed colligative property of electrolyte जे association dissociation करतात, observed colligative property of non electrolyte ज्याच्यामध्ये association dissociation possible नसतं. सेम जर मी म्हणलं की सपोज कंपाऊंड घेतला मी C6H12O6, व्हॉट इज दिस वन? दिस वन इज ग्लुकोज. त्या ग्लुकोज साठी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय असतं माहितीये? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे डिसोसिएशन होतं का, डिसोसिएशन होतं का. सो यासाठी डिसोसिएशन फॅक्टर असतो 1 बेटा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन असतो अल्फा. म्हणजे हा जर ग्लुकोज बेटा एखाद्या सोल्युशन मध्ये टाकला तर हा डिसोसिएट होत नाही, हा असाच राहतो. पण त्याच सोल्युशन मध्ये मी केसीएल टाकलं, केसीएल इज पोटॅशियम क्लोराइड. हा जर एखाद्या सोल्युशन मध्ये टाकला आणि याचं डिसोसिएशन केलं, त्याचे काय फॅक्टर तयार होतील? के प्लस सीएल मायनस. ओके, म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काहीतरी आहे, डिसोसिएशन होत आहे. हो, मग याच्यामध्ये वन टॉप फॅक्टर, याच्यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू जर आय असेल, अल्फाची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर आयची व्हॅल्यू इथं 1 घेणार. इथं काय येईल? इथं आयची व्हॅल्यू माझी काय येणार आहे? आयची व्हॅल्यू 2 येणार आहे. याचं एक रिलेशन सांगण्याचं एक रिलेशन मिळालं अल्फा आणि आय. केसीएल ऍक्च्युअली के प्लस सी व्हॅल्यू दोघं जण झाले पण डिसोसिएट झालं. सेम जर मी बॅरियम क्लोराइड घेतला BaCl2, हा कसा डिसोसिएट होईल? डिसोसिएट कसा होईल? बॅरियम क्लोराइड आयन Ba2 प्लस 2Cl मायनस. ओके, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ आयन किती तयार झाले? 1 प्लस 2 किती झाले? टोटल 3. सो ह्या बॅरियम क्लोराइडसाठी आयची व्हॅल्यू काय घेईल मी? 3 घेईल. याच्यावरून न्यूमेरिकल पुढे पार्ट येणार आहे, सो हा पार्ट अगोदर क्लिअर करतोय. सो बॅरियम क्लोराइड ज्यावेळेस मी आयची व्हॅल्यू 3 पुट करेल, ज्यावेळेस मी केसीएल त्यावेळेस आयची व्हॅल्यू मी 2 पुट करेल, ज्यावेळेस माझ्याकडे काय येईल? ग्लुकोज येईल, सुक्रोज येईल, युरिया येईल. अशा वेळेस सगळ्या वेळेस आय इज इक्वल टू काय असेल? 1 असेल. ग्लुकोज सिमिलरली सुक्रोज सिमिलरली युरिया या सगळ्या फॅक्टरसाठी आय इज इक्वल टू 1. आय इज इक्वल टू 1. ग्लुकोज साठी, सुक्रोज साठी, युरिया साठी आय इज इक्वल टू 1 घ्यावे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 असतो, आय इज इक्वल टू 1. लास्ट वन एक रिलेशन आहे फक्त, आणि ते म्हणजे अल्फिया आणि आय मधलं अल्फा आय. अल्फा इज अ डिग्री ऑफ
dissociation. Alpha is the degree of dissociation. I is a one of factor. या दोघांमध्ये एक रिलेशन आहे छोटा ऑल फॅक्टर वरती साईडला लिहितो बोर्ड की कोण जास्त काय सो अल्फा आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन त्याच्यामध्ये एक छोटं वाला रिलेशन आहे and that is given by alpha is equal to माहिती आहे का मी ते डिराइव्ह नाही करणार आहे तुझं सांगतोय की अल्फा आणि आय वन टॉप फॅक्टर मध्ये एक रिलेशन आहे and that is given by alpha is equal to I minus 1 divided by n dash minus 1 याचा टर्म समजून घ्या अल्फा काय आहे अल्फा काय आहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आय काय आहे वन टॉप फॅक्टर ते आय वन काय इट्स अ कॉन्स्टंट n dash काय what is n dash what is n dash what is n dash it's a total number of moles सगळ्यांचे number of moles हे ना न्यूमेरिक मध्ये खूप चांगलं कळलं so alpha is a degree of dissociation I is a one top factor n is total number of moles आणि हे वन तर कॉन्स्टंट येतं so काही नाही so हा degree of dissociation एक समजून घ्या degree of dissociation म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जनरल रिएक्शन लिहिली A plus B it's a reversible reaction it will give C आणि जर मी म्हणलं की या रिएक्शन साठी जर माझा अल्फा इज इक्वल टू 0.4 आहे अल्फा म्हणजे काय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किती आहे 0.4 याचा मीनिंग काय याचा मीनिंग असा होतो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 मीन्स याचा मीनिंग होतो 0.4 number of moles are dissociated from 1 mole म्हणजे जर मी सुरुवातीला म्हणलं A चे किती नंबर ऑफ मोल्स होते 1 B चे किती होते 1 सुरुवातीला या वाल्या कंडिशनला कुठल्या इनिशियल कंडिशन याचे 1 होते याचे 1 होते रिएक्शन स्टार्ट नाही झाली म्हणजे किती घेऊ बेटा 0 घेतले 1 1 0 आहे ओके मग झालं तो काय सांगतोय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किती आहे 0.4 आहे म्हणजे याचा मीनिंग असा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोण आहे म्हणजे ज्यावेळेस ती कंडिशन याला जाईल मित्रांनो कशाला इक्विलिब्रियम स्टेजला जाईल म्हणजे हा काहीतरी डिसोसिएट होऊन जाईल हा काहीतरी डिसोसिएट होऊन जाईल आणि हा काहीतरी फॉर्म होईल ओके मग हा किती डिसोसिएट होणार अल्फा एवढा डिसोसिएट होणार म्हणजे हा अगोदर 1 होता संपणार किती 1 अल्फा हा किती होता मित्रांनो 1 मायनस 1 अल्फा संपेल मग हा फॉर्म किती होईल पहा हा जर इथं 1 असेल तर हा किती तयार होतो इथं 1 मग इथं किती हा बनेल अल्फा बनेल सो सेम अल्फा बनला हा 1 मायनस 1 अल्फा 1 मायनस 1 अल्फा मी सेम सांगतो की जर मी इथं म्हणलं की टोटल नंबर ऑफ मोल्स माझे सी आहेत त्याचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स सी आहेत मग हा जर 1 मधला अल्फा एवढा पार्ट डिसोसिएट होतो 1 मधला अल्फा एवढा पार्ट डिसोसिएट होतो तर सी मधला किती डिसोसिएट होईल जर 1 मधला अल्फा डिसोसिएट होता तर सी मधला किती डिसोसिएट होईल सी मायनस सी अल्फा समजतंय का मी सांगतोय काय मी म्हणतोय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जर 1 असेल याचा मीनिंग काय एका मोल मध्ये 0.4 आहे मग तुमच्याकडे टोटल नंबर ऑफ मोल किती येतात सी येतात तर मग सी मधले किती जातील सी अल्फा नाही कळलं सी मायनस सी अल्फा हा किती तयार होतो सी अल्फा चलो इमॅजिन करते परत एकदा हे जो सी ची व्हॅल्यू आहे ती सी ची व्हॅल्यू आहे 2 याचे 2 नंबर ऑफ मोल्स याचे किती नंबर ऑफ मोल्स 2 याचे किती बेटा 0 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किती आहे 0.4 एका मोल मधला किती पार्ट वेगळा होतोय 0.4 एका मोल मधला किती 0.4 दोन मोल मधला किती वेगळा आहे 2 मायनस 2 into 0.4 कळतंय का एका मोल मधला 0.4 दोन मोल मधला किती 2 into 0.4 चालेल 2 into 0.4 सेम इतर टाकू किती बदललं 2 एका मधला 0.4 तर दोन मधला 2 into 0.4 मग इतर फॉर्म किती होईल जर अल्फा एवढा डिसोसिएट झाला तर अल्फा एवढा बनतो सी अल्फा डिसोसिएट झाला सी अल्फा बनतो तर 2 into अल्फा डिसोसिएट झाला तर बनेल किती 2 into अल्फा दॅट इज सिस्टम कधी आहे इक्विलिब्रियमला सो इक्विलिब्रियमला सो हा सांगतो वर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा सो आता त्यात 2-3 फॅक्टर आहेत की जर आय ची व्हॅल्यू चेंज केला तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय फरक पडतो सपोज आय पुट आय इज इक्वल टू 1 या इक्वेशन मध्ये आय इज इक्वल टू 1 पुट केलं काय होईल आय इज इक्वल टू 1
मग हा 1 मायनस 1 0 आला. ओके, म्हणजे जर i इज इक्वल टू 1 पुट केला तर अल्फा इज इक्वल टू 0. अल्फा 0 ला मीनिंग काय? अल्फा इज इक्वल टू 0 ला मीनिंग काय? डिसोसिएशन झालंच नाही. डिसोसिएशन झालंच नाही तर थोड्या वेळापूर्वी आपण एक पॉइंट शिकलो. काय शिकलो? ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मास. कशामुळे होतं? एक तर असोसिएशन होतं किंवा डिसोसिएशन होतं. ओके, मग अल्फा इज इक्वल टू 0 आहे. मीनिंग काय? तिथं नाही असोसिएशन होते ना डिसोसिएशन. मीनिंग समजतोय का? जर i ची व्हॅल्यू 1 असेल, 1 टॉप फॅक्टर 1 असेल, त्याचा मीनिंग काय? अल्फा इज इक्वल टू 0 आणि i इज इक्वल टू 1 कसा बेटानो? जेवढ्या ऑब्झर्व्ड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असतील तेवढ्याच थेरोटिकल कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असतील. ना इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व झाला असेल आणि नॉन इलेक्ट्रोलाइट तर होतच नाही, म्हणजे हा झालाच नसेल. ओके रे, मग अल्फा इज इक्वल टू 0 आला. याचा मीनिंग असा आहे नो असोसिएशन अँड डिसोसिएशन. जर i ची व्हॅल्यू 1 पुट केली असेल, i ची व्हॅल्यू 1 असेल तर अल्फा इज इक्वल टू 0 येतो. अल्फा इज इक्वल टू 0 आला याचा मीनिंग याच्यामध्ये काही i इज इक्वल टू 1 याचा मीनिंग काय? तिथं असोसिएशन पण होत नाही आणि डिसोसिएशन पण होत नाही. सिमिलरली सेकंड व्हॅल्यू पुट केली तर i इज लेस दॅन 1. i इज लेस दॅन 1. जर तो i वाला फॅक्टर 1 पेक्षा कमी असेल, इट्स सो कॉमन. काय वाटतं जर हा i वाला फॅक्टर जर कमी असेल कुणापेक्षा 1 पेक्षा कमी असेल, काय होईल बरं? काय होईल? तर i जर 1 असेल तर ह्या 1 पेक्षा कमी असेल तर 1 मायनस 0 पॉईंट समथिंग मायनस 1. सो आन्सर काय येईल? गोष्टी निगेटिव्ह म्हणजे व्हॅल्यू काय होईल? कमी होईल. व्हॅल्यू कमी होतीये म्हणजे काय होत असेल तर असोसिएशन की डिसोसिएशन? व्हॅल्यू कमी होत्या, सो काय होत असेल? असोसिएशन ना. थोड्या वेळ आपलं क्लिअर होतं की असोसिएशनला कसं असतं, अगोदर 2a असतात, नंतर काय बनतो? a वाला फॅक्टर बनतो. समजा हे 2 होते, नंतर काय झाला? 1 झाला. 2 चा 1 झाला. व्हॅल्यू काय झाली? कमी झाली, डिक्रीज झाली. सो i इज इक्वल टू लेस दॅन 1 असेल, त्याचं मीनिंग काय? व्हॅल्यू काय आहे अल्फाची? निगेटिव्ह येणार आहे. म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मध्ये काय होतं? त्याचं असोसिएशन ते कंबाईन होत आहेत म्हणजे असोसिएशन. आणि थर्ड वाला फॅक्टर एक्झॅक्टली अपोजिट, i इज ग्रेटर दॅन 1 असेल तर, जर हा i ग्रेटर दॅन 1 असेल तर ऑब्विसली अल्फाची व्हॅल्यू काय वाढणार? पॉझिटिव्ह येईल. अल्फाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येईल. आणि मग काय होणार तिथं? येस, या कंपाऊंड मध्ये याचं काय होतंय? डिसोसिएशन होतंय. अल्फाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते. हा 1 मायनस समथिंग अल्फाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह होणार आहे. अल्फाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पॉझिटिव्ह येते, म्हणजे इथली व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे, वाढणार आहे. आणि आपल्याला माहितीये डिसोसिएशन मध्ये 2 चे 4 होतात, 1 चा 2 होतो, म्हणजे व्हॅल्यू वाढते. कशामध्ये? डिसोसिएशन मध्ये व्हॅल्यू वाढते. म्हणून मी काय म्हणतोय, जर i ग्रेटर दॅन 1 असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आणि तिथं काय होतंय? डिसोसिएशन. तर 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. एक रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू i मायनस 1 डिवाइडेड बाय n डॅश मायनस 1. अल्फा आहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, i आहे 1 टॉप फॅक्टर, n डॅश आहे टोटल नंबर ऑफ मोल्स. आणि या रिलेशनमध्ये 3 व्हॅल्यू पुट केल्या. i ची व्हॅल्यू 1 पुट केली म्हणजे जेवढा इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होतो तेवढाच नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होतच नाही म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट पण होतच नाही. म्हणून तर दोघांचा रेशो काय आला? 1 आला. म्हणून तर दोघांचा रेशो 1 आला. म्हणून अल्फाची व्हॅल्यू काय आली? 0. मग आपण असोसिएशन पण होत नाहीये आणि डिसोसिएशन पण होत नाही. तर ही गोष्ट क्लिअर होते. i इज इक्वल टू एकदम छोटे न्यूमेरिकल करायचे होते. नेक्स्ट लेक्चरला मी नक्की ट्राय करेल की ह्या फॉर्म्युला ते न्यूमेरिकल आणाय. ओके, आपण इथं थांबतोय. बऱ्यापैकी सिस्टम पार्ट अजून इम्प्रूव्ह करायला चालू राहायचो. बाकी थँक्यू. इथं टॉपिक समजतोय हा ॲबनॉर्मल मॉलिक्युलर मास बद्दल सोल्युशन इन्क्लूड करतो. काही अडचण असतील तर आपण नंतर परत एकदा भेटू आणि परत सॉल्व्ह करू. थँक्यू.